Unit. To avoid plastics. It is time to say no to plastic. Plastic is not a strange product to anyone. It's everywhere in the present world, and it has become a part of our life. Alexander Parks created the first man-made plastic. He demonstrated it in an international exhibition in London. He named it as Parkasine. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. The common and wide use of plastic is mainly because it is inexpensive, it is long-lasting, and it is easy to make. This substance can be molded into any form by heating, and it can be retained in that particular form when cooled. It can be made into thin and light material, which is now widely used to make hard and disposable carry bags or packing materials. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಕೈ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. These qualities cause threat to the environment. As it is cheap and easily available, people dispose plastic everywhere. Plastic stays on the Earth's surface for many centuries, as it is long, lasting, and is impossible to decompose. It ultimately causes enormous environmental hazards. Due to migration, plastic pollution is highly concentrated in big cities. When these are thrown after use, they remain in the soil in the same form as they are non-biodegradable. ಈ ಗುಣಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಕೊಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಗಾಧ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಲಸೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಅವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. Plastic causes serious damage to the environment at every stage of its production or even in its disposal. To reduce the risks involved in plastic, the usage should be minimized, which can result in production. The chemical that is used in the production of plastics is toxic and can cause serious damage to all living beings. Even recycling of plastic causes problems. The worst thing is that recycling degrades the quality of plastic and demands the production of more plastic to make an original product. A single plastic sheet can take about 1,000 years to rot. It also has bad impact on the food chain. Plastic is one of the causes for global warming. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯು ಕೊಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಇದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. Rivers have become the main dumping ground for plastics, which pollute water, marine life,
and also the air we breathe. Many are being profited by plastic. Those who get profit from plastics are trying to dispute the harm that it causes. You can't completely stop the use of plastic, but can definitely minimize its production. For a healthy future, the use of plastic should be minimized at any cost. ನದಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.